پیچھے بیٹھے ہیں وہ بولیں کیونکہ میں اب اپنی کیفیت میں آیا ہوں، اب آپ کو بھی اپنی کیفیت میں آنا ہے، کیونکہ ہاتھ اٹھا کر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا میں عاشق رسول ہوں، اور جو عاشق رسول ہے وہ خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ سنیے سرکار کی عظمت، میرے آقا چھوٹے ہیں، پیدائش ہوئی مکے کی سرزمین پر، نبی پیدا ہوئے، رحمت عالم آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت میں ایک روایت کے مطابق 513 لوگ پیدا ہوئے، زور سے۔ جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن مکے کے گاؤں میں، شہر مکہ کے اندر 511 اور ایک روایت کے مطابق 1300 لوگ پیدا ہوئے، ذرا زور سے۔ تو اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بچہ جس سے پیدا ہوتا تھا اس ماں کی کیفیت عجیب ہوتی تھی، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ بچے کی ولادت کے بعد وہ اسے دودھ پلا سکے۔ تو اس لیے اس دور میں ایک گاؤں مشہور تھا جو اس میں دودھ دائیاں رہتی تھی، دائی کہتے ہیں دودھ پلانے والی کو، یعنی ایک وہ عورت ہے جس نے بچے کو جنم دیا، جس سے بچے نے پرورش پائی، بچے نے جس سے بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد وہاں پر ایک عورت پہنچتی ہے جسے دائی کہتے ہیں، اس نے اس بچے کو لے لیا کہ بھائی اس کو میں دودھ پلاؤں گی، اس کی پرورش کروں گی، جب یہ کچھ بڑا ہو جائے گا تو لا کر آپ کے پاس، جب تک آپ بھی کھا پی کے تندرست ہو جائیں گی۔ تو یہ اہل عرب کا ایک دستور رہا تھا، اہل عرب کا ایک شیوا رہا ہے۔ اب سنیے سرکار کی عظمت، میرے آقا کا عالم دیکھیے، بچپن ہے بچپن، مگر سبحان اللہ میرے نبی کی عظمت دیکھیے، میرے نبی کی شوکت دیکھیے، میرے نبی کی کرامت دیکھیے، میرے نبی کا معجزہ دیکھیے، میرے نبی کی قدرت دیکھیے۔ پیدا ہو رہے ہیں، یہ تو بارہا سن چکے ہو، اس لیے نہیں بولوں گا کہ جب نبی پیدا ہوئے تو کعبہ جھک گیا، یہ پچھلے سال سنے تھے، اب اس کے آگے کیا ہوا وہ دیکھنا۔ جب نبی پیدا ہوئے اس وقت 1300 بچے پیدا ہوئے، یا نزہت المجالس کی روایت کے مطابق 511 لوگ پیدا ہوئے، 511 عورتیں ان بچوں کو لینے کے لیے آئیں۔ سب کی اونٹنی تیزی سے چل رہی ہے، ایک لنگڑی اونٹنی ہے۔ اس گاؤں میں ایک عورت رہتی ہے جس عورت کا نام دائی حلیمہ ہے، عورت کا نام دائی حلیمہ، بڑی غریب عورت ہے، بڑی مفلس ہے، کھانے کو ٹھکانا نہیں ہے، بے کہنا چاہیے اگر صبح کچھ لائی ہے تو شام کی فکر ہے کہ شام میں کیا ہوگا، وہ بھی عورت جا رہی ہے، دکھیا ہے، غریب ہے، بے فکر ہے، بے فکر والی ہے، فکر مند ہے، مگر اس نے خوشی سے جا رہی ہے کہ شاید آج بچے بہت پیدا ہوئے ہیں۔ اور سنیے حدیث میں آتا ہے وہ شہر مکہ کا وہ دن بھی بڑا خوش نصیب تھا کہ کبھی اتنے بچوں نے ایک ساتھ آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ جب مصطفیٰ آئے تو سبحان اللہ اتنوں نے آنکھیں کھولی، وہ دن کتنوں کو نصیب ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سب چلے ہیں، سب کی اونٹنی جا رہی ہے، سب کی اونٹنی تیزی سے، حضرت دائی حلیمہ بھی بیٹھی، دائی حلیمہ اپنی اونٹنی پہ جا رہی ہیں، ان کی اونٹنی ہے مگر لنگڑی ہے، ان کی اونٹنی ہے مگر پیروں میں چوٹ ہے، سب تیز تیز جا رہی ہیں، وہ آہستہ آہستہ جا رہی ہیں، سب پہنچ گئی کہہ رہے چاہیے شہر مکہ میں۔ سب نے اپنے اپنے، کوئی کسی امیر کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، کسی مڈل کلاس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، کسی اور کے یہاں بچہ، کوئی تھرڈ کلاس کا ہے اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، سب بڑے بڑے رئیس تھے، امارا تھے، ظرافات تھے، سب کے یہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، سب نے ایک ایک بچے کو لے لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، 310 بچے 300 عورتوں نے لے لیا ہے۔ اب سب اپنی اپنی اونٹ پہ بیٹھ کر واپس ہو لیتی ہیں، سب اپنے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر چلنے لگی ہیں۔ جب آدھے راستے پر پہنچی، اپنے گاؤں سے شہر مکہ کے گاؤں کے بیچ میں جب آدھے فاصلے پر لوٹ کر پہنچی، اللہ اکبر، تو دائی حلیمہ کی اونٹنی ملی لنگڑاتے ہوئے جب اونٹنی ملی تو کہا دائی حلیمہ واپس چلو۔ عورتوں نے کہا تھا اے دائی حلیمہ واپس چلو، کہاں جا رہی ہو؟ کہا اب کوئی بچہ نہیں بچا ہے، کیونکہ روایت میں آیا ہے 310 بچے پیدا ہو گئے تھے، ابھی سرکار کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اور یہ آدھے راستے پر ہیں، یہ یہاں سے جا رہی ہیں، وہاں رسول عربی جنم لے رہے ہیں، وہاں رسول عربی آنکھیں کھول رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی آمد ہوتی ہے۔ اب یہ تشریف لے جاتے ہیں، تشریف لے جانے کے بعد جیسے ہی دائی حلیمہ شہر مکہ میں پہنچتی ہیں، دائی حلیمہ جیسے ہی وہاں پہنچی ہیں، پہنچنے کے بعد کیا منظر ہوتا ہے، اللہ اوپر۔ سب نے کہا اب تو کوئی بچے نہیں، سب چلے گئے۔ اتنے میں ایک گھر سے آواز آتی ہے، ایک بچہ، سبحان اللہ، خوشی کی چہل پہل کی آواز آتی ہے کہ آج یہاں آمینہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک راج کمار، کہنا چاہیے ایک راج دلارے نے آنکھیں کھولی ہیں، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے وقت کا راجکمار ہی نہیں تھا، سبحان اللہ، ارے وہ راجے کائنات کا راجا،
और सुभान अल्लाह ऐसा राज कायनात, अरे ऐसा कमल बनकर मेरा महबूब चमक रहा था, ऐसा आमिना का लाल चमक रहा था। सुभान अल्लाह कि हजरत आमिना फरमाती हैं कि औरतों को विलादत के वक्त जब तकलीफ होती है, लेकिन कसम है मुझे मेरे परवरदिगार की मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई है। क्यों? वो जानती हैं कि वो और बच्चे होते हैं अल्लाह पर जो माँ को तकलीफ देते हैं, मगर ये तो तकलीफें दूर करने के लिए आ रहा है, ये अपनी माँ को कैसे तकलीफ दे देगा? ये पैगंबर आदम है, ये मुहसिन इंसानियत है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है। अब सरकार दो आलम तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए यहाँ पर। हजरत दाई हलीमा अपनी को ऊँटनी को लेकर पहुँचती हैं। कहा कोई बच्चा है। जब देखा कि दाई हलीमा बड़ी कमजोर औरत है, लोगों ने देखा ये तो शायद दूध भी ना पिला पाए, बड़ी कमजोर है, कैसे क्या होगा? लेकिन सुभान अल्लाह, वारे आमेना, वारे दाई हलीमा, तेरी किस्मत पर सलाम, ऐ दाई हलीमा तेरे रुतबे को सलाम, ऐ दाई हलीमा तेरी गुर्बत को सलाम। अरे जितनी अमीर औरतें थी या जितनी कमाने खाने वाली औरतें थी, उन सबको नसीब में कोई ना कोई अमीर ज्यादा मिला है, किसी को कोई रईस ज्यादा मिला है, किसी को कोई अशरफियों वाला मिला है, मगर वारे गरीब दाई हलीमा तू तो बड़ी गरीब है। तेरे यहाँ सुबह को कुछ आता है तो शाम में फिक्र होती है। अरे सुभान अल्लाह, तू अपनी किस्मत पर नाज कर। लोग अमीर को पाकर नाज कर रहे हैं, तूने पूरे आलम के शहंशाह को पाया है, तूने तो आलम के शहंशाह को पाया है। हजरत दाई हलीमा पहुंची हैं। पहुंचने के बाद हजरत आमिना अपने बच्चे को, अपने दिल के कलेजे को, अपनी आंखों के लाल को, अपने दिल के चैन को हजरत दाई हलीमा के हवाले करती हैं और कहती हैं ए दाई हलीमा ये मेरा लाल है, सुभान अल्लाह, ये मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, मैं इसे तुम्हारे पास दे रही हूँ। सुभान अल्लाह। और सुनो अल्लाह पर कुछ दिन के बाद आना, ये फरमाया कुछ दिन के बाद आना। अल्लाह पर कबीरा। फिर उसे लिया सरकार को लेके चली। कहा कुछ दिन बाद आकर वापस मेरे सरकार को दे देना ताकि मैं देख लूं, फिर ले जाना। अल्लाह पर फिर अपनी ऊँटनी पर बैठते हैं। वो ऊँटनी जो कि लंगड़ी है, उस लंगड़ी ऊँटनी पे बैठती हैं और हजरत सरकार दो आलम को लेती हैं, अपने सीने से चिपका लिया है। मोहम्मद दाई हलीमा के सीने से चिपके हैं। दाई हलीमा अपनी ऊँटनी लंगड़ी, जो लंगड़ी ऊँटनी है, उसकी लगाम को पकड़ती हैं। सुभान अल्लाह। तारीख बताती है कि वो ऊँटनी लंगड़ी, जो लंगड़ी ऊँटनी थी, वो इतनी तेज चलने लगी है, इतनी तेज चलने लगी है कि घोड़ा उसकी रफ्तार में हल्का मालूम होता था। इतनी तेज चल रही है, इतनी तेज चली कि वो लोग जो इससे पहले निकल चुके थे, जो आधे रास्ते से आगे बढ़ चुके थे, जो अपने घर की मंजिल के करीब थे, अब उन्होंने देखा है कि दूर से कोई सवारी आ रही है, बड़ी तेजी के साथ आ रही है। वो आती गई और इतनी तेज वो लंगड़ी ऊँटनी अपने दोनों पैरों के बल चल रही है कि सबकी ऊँटनी पीछे होती जा रही है, मुस्तफा की ऊँटनी आगे होती जा रही है। सब ऊँटनी पीछे, मुस्तफा की ऊँटनी आगे। सबने देखा तो एक औरत ने चिल्लाकर कहा था, ए हलीमा, अरे तुमने अपनी ऊँटनी को क्या खिला दिया है? वो लंगड़ी थी जो सबसे पीछे थी, अब सबसे आगे जा रही है। तो मेरे आका रहमत आलम जो 2 दिन के हुए हैं, वो इरशाद फरमाते हैं, अरे सुनो मेरे आका बोलते हैं, अपने लभाए मुकद्दस से इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे पहले 4 दिन की उम्र में हजरत ईसा ने बयान किया था, मैं 2 दिन की उम्र में बोल हजरत ईसा। कुरान देखो, अल्लाह का कुरान उठाकर, जब ईसा 4 दिन के थे, जो बगैर बाप के पैदा हुए, कुरान ने कहा है ईसा के बाप नहीं है। अल्लाह ने जब चाहा तो बगैर बाप के ईसा को पैदा कर दिया। तो जब लोगों ने हजरत मरियम पर तोहमत लगाई, तब अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ मरियम से कहना कि तुम गांव की तरफ आओ अपने बच्चे को लेकर। लोग तुम पर तोहमत लगाएंगे कि इस बच्चे को कहां से लाई हो, इसके बाप का नामो निशान नहीं है, लाई कहां से हो, ये कहीं गलत तरीके से तो नहीं आया है। इतना कहना था। हजरत मरियम सोच रही हैं, हजरत मरियम रो रही हैं, हजरत मरियम की आंखें झुकी हैं, मगर रब तसल्ली दे रहा है, ए मरियम, अरे ये आने वाला कोई आम इंसान नहीं है, अल्लाह का नबी है, तुम घबराना नहीं, तुम्हारा काम है कि मेरे हुक्म की तामील करो। तुम इस बच्चे को लेके चले जाओ। तुम सोचती हो कि शर्मिंदा होगी, होते रहना, टेंशन मत लेना। अल्लाह ने कहा है घबराना नहीं। हजरत मरियम अपने 4 दिन के बच्चे को लेकर गांव की तरफ गई। अब सब लोग कहने लगे, देखो वो आ गई, अरे देखो वो औरत, अल्लाह पर जिसके शौहर का पता नहीं और बच्चा लेकर आई है। अल्लाह पर आज भी ऐसी कोई बात हो जाए तो यकीनन वो समाज में